వెల్కమ్ టు లోకల్ న్యూస్. నేను తులసి. ముందుగా హెడ్లైన్స్. కేంద్రంలో మూడోసారి కొలువు తీరిన మోదీ సర్కార్. ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ప్రధాని, మంత్రులు. చైన్ స్నాచింగ్ కి పాల్పడుతున్న ముఠా అరెస్ట్. 16 తులాల బంగారం, ద్విచక్ర వాహనాలు, నలుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు. వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో మొదలైన చలనం. నగరంలో ఆసుపత్రులపై తనిఖీలు. సమాచారం అందించిన సహకరించని వైద్యులు. 2 మాసాల అనంతరం మొదలైన ప్రజావాణి. పోటెత్తిన ఫిర్యాదుదారులు. నల్లవెల్లి సొసైటీ చైర్మన్ గా శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఏకగ్రీవ ఎన్నిక. అవిశ్వాస చర్చ విని పదవికి రాజీనామా చేసిన సాంబార్ మోహన్. దేశంలో మరోమారు ఎన్డీఏ 3 కూటమి అధికారం చేపట్టింది. మొన్న వెలువడిన పార్లమెంట్ ఫలితాలలో ఎన్డీఏ 3 భాగస్వామ్యానికి మెజార్టీ సీట్లు వచ్చాయి. అనుకున్న రీతిలో సీట్లు రాకపోయినా చివరకు కూటమి పక్షాన బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చింది. నాటి ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ రికార్డును నరేంద్ర దామోదర దాస్ మోదీ సమం చేశాడు. మూడోసారి దేశ ప్రధానిగా ఆదివారం రాత్రి 7 గంటల 15 నిమిషాలకు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో రాష్ట్రపతి భవన్లో ప్రధానిగా మోడీని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఎన్డీఏ 3 కూటమికి చెందిన 71 మంది మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. మొదట ప్రధాని మోదీ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అనంతరం మంత్రులు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. రాష్ట్రపతి భవన్ను సుందరంగా అలంకరించారు. విదేశీ అతిథులు ప్రధాని ప్రమాణ స్వీకారానికి విచ్చేశారు. అందరి మధ్య మోదీ అనే నేను ఈశ్వర్ కా శపథ్ లేకర్ అంటూ ప్రమాణం చేశారు. ఈ కోటలో తెలంగాణకు 2 మంత్రి పదవులు దక్కాయి. కిషన్ రెడ్డికి కేంద్ర మంత్రిగా, కరీంనగర్ ఎంపీ బండి సంజయ్ కేంద్ర సహాయ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ప్రమాణ స్వీకారం కార్యక్రమం దృశ్యాలు చూడండి. దామోదర్ దాస్ మోదీ. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक
निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय, जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री चिराग पासवान, रामनाथ ठाकुर, मैं कुमार, मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं। వరుస చైన్ స్నాచింగ్లకు పాల్పడుతున్న నలుగురు వ్యక్తులను వాహన తనిఖీలో పట్టుకున్నారు పోలీసులు. వారి వద్ద నుంచి సుమారుగా 16 తులాల బంగారం స్వాధీనం చేసుకుని నిందితులను రిమాండ్ కు తరలించడం జరిగిందని ఆర్మూర్ ఏసీపీ బసవారెడ్డి మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు.
ఆర్మూర్ పట్టణంలోని ఏసీపీ కార్యాలయంలో ఏసీపీ బస్వారెడ్డి మరియు భీమ్గల్ సిఐ శ్రీనివాస్, మోర్తాడ్ ఎస్ఐ అనిల్ రెడ్డిలు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఏసీపీ బస్వారెడ్డి మాట్లాడుతూ మంచిర్యాల జిల్లా చెంచల్గూడకు చెందిన అబ్దుల్ సాజిద్ మరియు నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్పల్లికి చెందిన శేఖర్, లక్షెటిపేటకు చెందిన తరుణ్, నిజామాబాద్ పట్టణానికి చెందిన చంటి, సాయి కుమార్ అనే నలుగురు వ్యక్తులు ఆర్మూర్ పట్టణంతో పాటు పరిసర గ్రామాలలో తమ ద్విచక్ర వాహనాలపై వెళ్లి వరుస చోరీలకు పాల్పడేవారని తెలిపారు. మోర్తాడ్ మండలం దొండ్కల్ ఎక్స్ రోడ్ వద్ద వాహనాల తనిఖీలు నిర్వహించగా ఎస్ఐ అనిల్ రెడ్డి నిందితులను అనుమానం వచ్చే అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా వరుస చోరీలకు పాల్పడినట్లు నిందితులు తెలిపారని, వారి నుంచి 16 తులాల బంగారు చైన్లు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగిందని పేర్కొన్నారు. అలాగే వారి వద్ద ఉన్న ద్విచక్ర వాహనాలను సైతం అదుపులోకి తీసుకున్నామని, సెక్షన్ 382 కింద కేసు నమోదు చేసి నిందితులను రిమాండ్కు తరలించడం జరిగిందని చెప్పారు. వరుస చోరీలు జరుగుతున్న తరుణంలో అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఎవరైనా అనుమానితులు తమ గల్లీలలో తిరిగితే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని, వారిని కఠినంగా శిక్షిస్తామని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో మోర్తాడ్ భీమ్గల్ సిఐ శ్రీనివాస్, మోర్తాడ్ ఎస్ఐ అనిల్ రెడ్డి సిబ్బంది తదితరులు ఉన్నారు. అనుమానాస్పదంగా పారిపోతుంటే మనం వెళ్ళి చెకింగ్ పార్టీ మోర్తాడ్ ఎస్ఐ అనిల్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మనం చెక్ చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది. మన అనుమానాస్పదంగా పారిపోతుంటే ఎందుకు పారిపోతున్నారని వాళ్ళకి ఎంక్వైరీ చేస్తే వాళ్ళు ఆర్మూర్ డివిజన్లో లక్ష్మణ చంద, జన్నారం ఏరియాలో, మోపాల్ ఏరియాలో ఈ చైన్ స్నాచింగ్లు చేసినాయని చెప్పి వాళ్ళు కొన్ని సందర్భంలో పంచనాలు ఇచ్చి ఆ నలుగురు యొక్క కన్ఫెషన్ సీజర్ పంచాలు రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ కన్ఫెషన్ ప్రకారంగా వాళ్ళు మోర్తాడ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక చైన్ స్నాచింగ్, ఆర్మూర్ ఏరియాలో ఒక చైన్ స్నాచింగ్, మోపాల్ నిజామాబాద్ టౌన్ డివిజన్లో మోపాల్ మండలంలో ఒక చైన్ స్నాచింగ్, అదేవిధంగా లక్ష్మణ చంద్రాల 2, జన్నారంలో 1, మొత్తం 7 చైన్ స్నాచింగ్ కేసులు ఈ 2 గ్యాంగులు నలుగురు కలిసి దొంగతనం జరిగింది. అందులో ఈ కన్వెన్షన్ అండ్ సీజర్ పంచామా రికార్డ్ చేసి వాళ్ళ నలుగురిని అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు కోర్టుకు వెళ్తా ఉన్నాం. ఈ నలుగురి దగ్గర దాదాపు 15 తులాల బంగారు చైన్, 7 కేసులలో ఉన్న స్నాచింగ్ కేసులో ఉన్న మొత్తం 15 తులాల బంగారం గొలుసులు వాళ్ళు దొంగతనం చేసి రికవర్ చేసి కోర్టులో జప్తు చేయడం జరుగుతాం. వీళ్ళు ఏమంటున్న 2 బండ్లు ఏదైతే ఈ చైన్ స్నాచింగ్ ఉపయోగించారో ఒక స్కూటీ, ఒకటి రెడ్ కలర్ స్కూటీ, ఒక పల్సర్ బండ్ కూడా వాళ్ళ సమక్షంలో వాళ్ళ నుంచి స్వాధీనం చేసుకొని కోర్టులో డిప్లాయ్ చేస్తాం. బండ్లు దొంగతనం బండ్ల మీద వచ్చి చైన్ స్నాచింగ్ ఎవరైనా కొట్టిరా మన దేగంలో పడుకున్న మెడలకి వెళ్ళి గుంజుకొని పోవడం, బండి వచ్చి గుంజుకొని పోవడం. వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఇంకో దగ్గర మన నేర్కొండ మన గుంటాల పోలీస్ స్టేషన్కి సంబంధించిన ఒక వైన్స్లో పొద్దు మంది తాగడానికి దొంగతనం చేసి బీర్లు దొంగతనం చేసి తాగి అది కూడా కేసులు ఇస్తుంది. మొత్తం 8 కేసులలో వీళ్ళను చూపించడం జరుగుతాం. వీళ్ళు ఇస్తా అబ్దుల్ సాజిద్ అని ఇతను మెకానిక్ లక్ష్మణ్ పెట్టిన, ఇంకొక అతను వైఎస్ శేఖర్ అతను డిచ్పల్లి నిజామాబాద్ జిల్లా, ఇంకో పొత్తూరు తరుణ్ ఈయన లక్షెట్పేటనే, ఇంకోటి చట్టి సాయి కుమార్ ఈయన నిజామాబాద్, ఇతను నిజామాబాద్ కలి కాంపౌండ్, మిర్చి కాంపౌండ్ నిజామాబాద్ జిల్లా. వీళ్ళు నలుగురు కలిసి ఒక ముఠాలాగా ఏర్పడి వీళ్ళందరికీ ఒకరికొకరు పరిచయం. ఇలా అబ్బు అనేటోడు 5 కేసులలో ఉన్నాడు, శేఖర్ 2 కేసులలో ఉన్నాడు, తరుణ్ 4 కేసులలో ఉన్నాడు, సాయి కుమార్ 2 కేసులలో ఉన్నాడు. అబ్బు అమ్మగారిని పోతే సీజ్ చేసుకున్నాం. అమ్మగారిని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆర్మూర్లో వీళ్ళు అమ్ముకోవడానికి పోతుంటే మేము రికవర్ చేసాం. ఆర్మూర్ మరి నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరికీ నేను తెలియజేసేది ఏంటంటే, ఏదైనా గుర్తు తెలియని భక్తులు మన ఊర్లో ఇది స్నాచింగ్ చేసే వాళ్ళందరూ మొదట వచ్చి అబ్జర్వేషన్ చేసుకొని
ఊళ్ళలో ఒక 2-3 సార్లు బస్సు తిరిగి వాళ్ళు అద్దరు వేసి ఒంటరిగా ఉన్న మహిళలను లేదా ఒంటరిగా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న మహిళలను టార్గెట్ చేసి మెడలో ఉన్న బంగారు ఆభరణాలు వాళ్ళ పొజిషన్లో ఉన్న బంగారు ఆభరణాలను కూడా ఎత్తుకొని పోవడం జరుగుతుంది. అందుకనే ఈ గ్రామస్తులు ప్రతి ఊళ్ళో ఈ జిల్లాలో ఉన్న గ్రామస్తులు అందరికీ తెలియజేయగా ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు వచ్చినట్లయితే వాళ్ళ అవకాశం ఉంటే వాళ్ళ ఫోటో కానీ వాళ్ళ బండి నెంబర్లు కానీ మనం ఫోటో తీసేసి మా పోలీసులకు షేర్ చేస్తే, అదేవిధంగా మీరు అవసరమైతే ఆపి కొత్త వ్యక్తులు వస్తే అనుమానం ఉంటే ఆపి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మేము వాళ్ళని తరువుగా వెరిఫై చేసి వాళ్ళ యొక్క యాంటిజెంట్ వెరిఫై చేసి వాళ్ళను వాళ్ళ ఇట్లాంటి కేసులలో జనరల్గా అనుమానం బండి నెంబర్లు లేకుండా కానీ అనుమానంగా చెబుతూ కానీ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మనము నేరాలు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. బండి జనరల్గా సొంత బండి ఉన్న వాళ్ళు రైతులు కానీ లేకపోతే వ్యాపారస్తులు కానీ బండి నెంబర్లు లేకుండా తిరగరు. జనరల్గా నేరాలు చేసే వాళ్ళు మాత్రమే బండి నెంబర్లు లేకుండా తిరుగుతారు. కాబట్టి అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మాకు సమాచారం ఇచ్చినట్లయితే ఈ నేరాలను అదుపు చేయడంలో పబ్లిక్ కూడా భాగస్వామ్యం అవుతారు, మాకు సహకరించడం అవుతారు. జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో చలనం మొదలైంది. ఆసుపత్రిలో జరుగుతున్న మోసాలపై ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్న తరుణంలో జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక బృందాలుగా విడిపోయి ఆసుపత్రిలో లైసెన్స్, పొల్యూషన్, ఆసుపత్రిలో సౌకర్యాలపై ప్రత్యేక బృందం తనిఖీలు జరిపి జిల్లా వైద్య శాఖ అధికారులకు నివేదిక అందించనున్నారు. నిజామాబాద్ నగరంలో వెలుస్తున్న ఆసుపత్రులలో కనీస సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో పాటు కొందరు వైద్యులు రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా విచ్చలవిడిగా స్కానింగ్ సెంటర్లు, రక్త నమూనాలు పరిశీలించే ల్యాబ్లు ఇలా అన్నిటిపై తనిఖీ చేసి వాటి నివేదికను జిల్లా అధికారికి అందించనున్నారు. ముఖ్యంగా ఇటీవల కాలంలో నగరంలో 2 ఆసుపత్రులతో పాటు స్కానింగ్ సెంటర్లు ఏర్పడ్డ అవినీతి అక్రమాలపై అధికారులు స్పందించారు. ఆర్మూర్, బోధన్ ప్రాంతాలలో తనిఖీ చేసి మమా అనిపించారు. దీనిపై నగరంలో ఆరోపణలు రావడం రాష్ట్ర వైద్య కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు నిజామాబాద్ డిప్యూటీ డిఎంహెచ్ఓ అంజనా బృందం ఖలీల్వాడిలో తనిఖీలు మొదలుపెట్టారు. నగరంలో 4 బృందాలుగా విభజించి అర్సాపల్లి, ఖిల్లా రోడ్, ఖలీల్వాడి, ద్వారకానగర్, ప్రగతి నగర్ ప్రాంతాలలో విస్తృతంగా తనిఖీలు జరిపారు. ఆసుపత్రులలో ఉండాల్సిన వాటి గురించి ప్రత్యేక తనిఖీ చేయకుండా పైపైన తనిఖీలు జరిపారు. ఆసుపత్రులలో వైద్యుల జాబితా, అలాగే అక్కడ అందే సేవలు, పేషెంట్ నుండి వసూలు చేసే ఫీజు వివరాలు క్లియర్ గా పొందుపరచాల్సి ఉంది. కానీ ఈ బృందాలు కనీసం వీటి గురించి పరిశీలన చేయకుండా రిజిస్టర్ చేసుకున్న సర్టిఫికేట్, క్లీనింగ్ అనుమతి గురించి పత్రాలను చూసి వాటిని ఆశా వర్కర్లకు అందించాలని సూచిస్తున్నారు. జలగల్లా రక్తం పీలుస్తున్న ఆసుపత్రుల తీరు మార్చాలన్నది ప్రజల డిమాండ్. కానీ పైకి నామకే వస్తే తనిఖీలు జరుపుతున్నారు. ఆరోగ్య సిబ్బంది, ఆశా వర్కర్లు కలిసి ఖలీల్వాడి ఆసుపత్రులలో తనిఖీ చేశారు. తనిఖీల గురించి డిప్యూటీ వైద్య శాఖ అధికారి అంజలి మాట్లాడుతూ, ఉన్నత అధికారుల ఆదేశాల మేరకు తనిఖీలు జరపడం జరుగుతుంది. లైసెన్స్ మరియు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి ధృవీకరించే పత్రం ప్రధాన భూమికగా పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నారు. ఇటీవల నిజామాబాద్ నగరంలో సంచలనం రేపిన స్కానింగ్ సెంటర్ భాగోతంపై వివరణ కోరగా దానిపై విచారణ జరపడం జరిగిందని చెప్పారు. దీని నివేదికను ఉన్నత అధికారులకు అందించడం జరిగిందన్నారు. సిబ్బంది ఎవరికీ సమాచారం లేకుండా తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఏవైనా సరే, ఐదర్ అలోపతి, హోమియోపతి, యునాని, ఆయుష్, న్యాచురోపతి, డెంటల్
అలా ఎక్కడైనా వైద్య సదుపాయం ఎక్కడైతే ఇస్తున్నారో ఈవెన్ ఆర్ఎంపీ పిఎంపీ దగ్గర నుంచి కూడా వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్స్ గ్యాదర్ చేయమని చెప్పారు. వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ ఉందా లేదా, డిఎంహెచ్ తరఫు నుంచి పర్మిషన్ ఉందా లేదా హాస్పిటల్ పెట్టుకోవడానికి, ఆ ఉద్దేశంతో మేము తనిఖీ చేస్తున్నాం. అలా దాంతోపాటు మేము వెదర్ వీళ్ళకు బయోమెడికల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఉందా అండ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చిండ్రా, తర్వాత ఇంకా ఇలాంటి డిఎంహెచ్ఓ పర్మిషన్ ఉందా, అలాంటి అన్ని ఫైర్ సేఫ్టీ ఉందా, అలాంటి చెక్ చేసుకుంటూ మేము ఒక్కొక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ మేము గ్యాదర్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము. దానికోసమని నిజామాబాద్ డివిజన్కి 20 టీమ్స్ని అలాట్ చేసినాం. ఎందుకంటే మాకు అందరికంటే ఎక్కువ మాకు ఉంది అర్బన్లో. సో ఈ 20 టీమ్స్ని సిఎస్ కాలనీకి అండ్ అరసపల్లికి ఇచ్చాము. వాళ్ళంతా ఖలీల్వాడి ఏరియా కవర్ అవుతుంది. ఖలీల్వాడి, సరస్వతి నగర్, ద్వారకా నగర్ ఇవన్నీ కవర్ అవుతుంటాయి. సో అవి కవర్ చేస్తున్నాము. మిగతా పిఎస్సీస్ అందరూ యూపీఎస్సీస్ వాళ్ళ ఆ మెడికల్ ఆఫీసర్ అక్కడ స్టాఫ్ తోటి కలెక్ట్ చేసి మేము డిఎంహెచ్ఓ సార్కి సబ్మిట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ దీంట్లో పర్మిషన్ ఉన్న వాళ్ళవి, పర్మిషన్ లేని వాళ్ళవి కూడా మేము ఇంటిమేషన్ ఇస్తాం. ఇది ఉద్దేశం కాదు. యాక్చువల్గా ఏమైందంటే లాస్ట్ వీక్లో ప్రతి ఒక్క మెడికల్ ఆఫీసర్కి వాళ్ళకి కొన్ని ఇప్పుడు బీసీజీ బీసీజీ ట్రైనింగ్ ఉంది. వాళ్ళ స్టాఫ్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. కొన్ని ఎగ్జామ్ డ్యూటీస్కి వెళ్ళారు. సో అందరూ ఒక దగ్గర కలవడానికి కుదరదు. సో అందుకోసమని నేను ఈ వీక్ సిటీ నుంచి మేము స్టార్ట్ చేసాం. మన సాటర్డే నుంచి మేము స్టార్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళకి బీసీజీ ఎల్డర్లీ వాళ్ళ ట్రైనింగ్స్ అవుతుంది. సో ఆ ట్రైనింగ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. అయినా కానీ ఇక మళ్ళీ ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసేద్దాము అని ఉద్దేశంతో ఇది ఇంపార్టెంట్ తీసుకుని చేసాము. మేమేం దీన్ని తీరే ఉద్దేశం కాదు. డాక్టర్స్ టైమింగ్స్ రాక ఒక దగ్గర గ్యాదర్ కావడం లేదు. 30 టీమ్స్ అంటే ఎంతమంది, 20x2 ఎంత 40 మెంబర్స్. 40 మెంబర్స్ ఒకటే రోజు మాకు కుదరాలంటే కుదరలేదు. 5 డేస్ కుదరలేదు. ఎందుకోసం ఈ రోజు నుంచి మేము స్టార్ట్ చేసాం. ఇంకో ఆర్మూర్ బోధనలు చేసినప్పుడు నిజామాబాద్లో ఉన్న వైద్యులందరూ జాగ్రత్త పడ్డారు. ఉన్నాయి లేని అన్నీ చదువుకున్నారు. అంటే అంత పెద్ద ఉంటుగా చెప్పే అంత విధంగా ఏం లేవు. మాకు ఇచ్చిన ఫార్మాట్స్లో వాళ్ళ డిఎంహెచ్ఓ గారు ఇచ్చిన రిజిస్ట్రేషన్ ఉందా లేదా, ఎక్స్పైర్ ఎప్పుడు, దాన్ని మనం మార్చడానికి అయితే ఏం లేదు కదా. ఆల్రెడీ ముందే ఎప్పుడో ఇచ్చినే ఉంటాయి. దాన్ని మార్చింది అది అడిగినారు. ప్లస్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ అడిగారు. తర్వాత పొల్యూషన్ కంట్రోల్ ఉందా లేదా, బయోమెడికల్ వేస్టేజ్ ఉందా లేదా అని అంతే ఇవి అడిగారు. ఎవ్వరు కూడా మార్చడానికి లేదు. అది ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ నేను గ్యాదర్ చేసుకొని ఇవ్వడం, సబ్మిట్ చేయడం. ఓన్లీ స్కానింగ్ హాస్పిటల్స్ అన్నీ ఎక్స్రే చూసాము. ప్రజావాణికి ఫిర్యాదుల వెల్లువ పోటెత్తింది. సుమారు 2 నెలలుగా ఎన్నికల కోడ్ దృష్ట్యా ప్రజావాణి జరగలేదు. జూన్ 4న ఫలితాలు వెలువడటంతో 5 నుండి ఎన్నికల కోడ్ ముగిసింది. అనంతరం వచ్చిన సోమవారానికి వివిధ ప్రాంతాల నుండి భారీ ఎత్తున ఫిర్యాదుదారులు ప్రజావాణిలో పాల్గొని వినతులను అందజేశారు. ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి ఫిర్యాదులు వెలువెత్తాయి. సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయ సమావేశ మందిరంలో సోమవారం నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి 135 ఫిర్యాదులు అందాయి. పార్లమెంట్ ఎన్నికల సందర్భంగా కోడ్ అమలులో ఉండడంతో తాత్కాలికంగా వాయిదా వేసిన ప్రజావాణిని జిల్లా పాలనాధికారి రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు సోమవారం నుంచి మళ్లీ పునరుద్ధరింపజేశారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన ఫిర్యాదుదారులు తమ సమస్యలను కలెక్టర్తో పాటు అదనపు కలెక్టర్ అంకిత్, నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ మకరంద్, నిజామాబాద్ ఆర్డీఓ రాజేంద్ర కుమార్, డిఆర్డీఓ సాయాగౌడ్లకు విన్నవిస్తూ అర్జీలు సమర్పించారు. కాగా అర్జీలను పెండింగ్ లో పెట్టకుండా ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలన జరుపుతూ సమస్యలను వెంట పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. నల్లవెల్లి సొసైటీ చైర్మన్ గా శ్రీనివాస్ రెడ్డి బాధ్యతల స్వీకరణ చేపట్టారు. ఐసీడీఎంఎస్ చైర్మన్ గా ఉన్న వ్యక్తిపై అవిశ్వాసం సమాచారం అందడంతో ఆయన రాజీనామా చేశారు. ఖాళీ అయిన స్థానంలో శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఇందల్వాయి మండలంలోని నల్లవెల్లి సహకార సొసైటీ చైర్మన్ గా నోముల శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికై బాధ్యతలను స్వీకరించారు. జిల్లా సహకార సంఘ ఎన్నికల కార్యాలయ అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ పి మురళి పాల్గొని చైర్మన్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి నియామక పత్రాన్ని సోమవారం అందజేశారు. ఐడీసీఎంఎస్ సహకార సొసైటీ చైర్మన్ గా ఉన్న సాంబర్ మోహన్ ఏప్రిల్ 19న అవిశ్వాస తీర్మానంపై సమావేశం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు అరగంట ముందు చైర్మన్ సాంబర్ మోహన్ చైర్మన్ తన పదవికి రాజీనామా లేఖను సమర్పించారు. వెంటనే దాన్ని ఆమోదించినట్లు ఆనాడు అధికారులు తెలిపారు. రాజీనామాతో ఖాళీ అయిన చైర్మన్ స్థానానికి ఇన్ఛార్జ్ చైర్మన్ గా ప్రస్తుతం వైస్ చైర్మన్ గా ఉన్న రమేష్ కు తాత్కాలిక చైర్మన్ గా బాధ్యతలను అప్పగించారు. 9 మంది డైరెక్టర్లు బల నిరూపణ పరీక్ష ఉదయం 10 గంటలకు ఉండటంతో
సమయానికి డైరెక్టర్లు సహకార సొసైటీకి చేరుకున్నారు. ముందుగా చైర్మన్ గా పోటీ చేస్తున్న శ్రీనివాస్ రెడ్డి తన నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఇతర నామినేషన్ రాకపోవడంతో శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఏకగ్రీవంగా చైర్మన్ గా ఎన్నికైనట్లు ఎన్నికల అధికారి మురళి ప్రకటించి నియామకపు పత్రాన్ని అందజేశారు. కేసీఎస్కి సంబంధించి నూతన కార్యవర్గం ఎన్నికైన శుభ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల నాయకులకు, అలాగే దీనికి సహకరించిన తోటి సభ్యులకు, అలాగే గ్రామస్తులకు, గ్రామ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి మాకు ఒక నూతన చైర్మన్ రూపంలో మంచి యువ నాయకుడు, అలాగే ప్రజల మనము పొందాలని, అలానే ఈ సంస్థను ఇంకా ముందు అభివృద్ధి చెందేలా తన వంతు కృషి చేయాలని మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి తరఫున మేమందరం కూడా వీరందరికీ కూడా సపోర్ట్గా ఉంటాము. గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి ఆశీస్సులతో ఇది ఇంకా ఈ సంస్థ ఇంకా ముందుకు అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటూ నూతన కార్యవర్గానికి, అలాగే నూతన చైర్మన్కి, వైస్ చైర్మన్కి, డైరెక్టర్ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ అందరికీ ఇలాగే ఇంకా మంచి మంచి పనులు చేస్తున్నాం. ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోడీ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సందర్భంగా సిరికొండలో బీజేపీ నాయకులు సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మోడీకి ఎంపీ అరవింద్ కి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. భారతీయ జనతా పార్టీ నుండి మూడవసారి ప్రధానమంత్రిగా మోదీ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సందర్భంగా సిరికొండ మండల కేంద్రంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు తెలంగాణ చౌరస్తాలో ఘనంగా బాణసంచాలు పేల్చి సంబరాలు జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మండల బీజేపీ నాయకులు మాట్లాడుతూ ముచ్చటగా మూడవసారి ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోదీని గెలిపించినందుకు మండల ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. బీజేపీ పాలనలో దేశ ప్రజలను కరోనా మహమ్మారి నుండి రక్షించిన ఘనత మోదీకే దక్కిందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల గ్రామ బీజేపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఈ రోజు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మూడోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరుగుతుంది. మన భారతదేశంలో ముఖ్యమైన ఎన్నికలు భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ చేసినటువంటి అభివృద్ధి పనులను చూసి మనకు 293 సీట్లు వచ్చినాయి. అయితే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఆయనకు 234 ఎన్నో సీట్లు వచ్చినాయి కాబట్టి వాళ్ళు ప్రతిపక్షంగా ఎదుర్కోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఈరోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న నరేంద్ర మోడీ ఆయనకు మద్దతుగా మేమందరం సంబరాలు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. నిజామాబాద్ జిల్లా సిరికొండ మండలం. సిరికొండ మండల కేంద్రంలో గల లొంక రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో నూతన భజనా మండలి ఆధ్వర్యంలో భజన కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. భక్తులు రాముణ్ణి కొలిచారు. నిజామాబాద్ జిల్లా సిరికొండ మండల కేంద్రంలోని సిరికొండ లొంక రామస్వామి ఆలయంలో భజన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఆలయ కమిటీ సభ్యులు మాట్లాడుతూ ప్రతి సోమవారం భజన కార్యక్రమం నిర్వహించి అన్నసత్ర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. అందులో భాగంగా నూతన భజన మండలి ఆధ్వర్యంలో భజన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిరికొండ భజన మండలి గ్రామ ప్రజలు, భక్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలోని పెన్షనర్లకు, ఉద్యోగులకు పెండింగ్ లోనున్న 4 విడతల డిఏలతో పాటు ఈ కుబైర్లో పెండింగ్ లో ఉన్న మెడికల్ బిల్లులు, పదవి విరమణకు సంబంధించిన బిల్లులు వెంటనే చెల్లించాలని తెలంగాణ ఆల్ పెన్షనర్స్ రిటైర్డ్ పర్సన్స్ అసోసియేషన్ నిజామాబాద్ జిల్లా కార్యవర్గం డిమాండ్ చేసింది. సోమవారం సంఘ కార్యాలయంలో జిల్లా అధ్యక్షులు కె రామ్మోహన్ రావు అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో కొత్త ప్రభుత్వం కొలువు తీరి చాలా రోజులైందన్నారు. ఇతర సమస్యలతో పాటు ఉద్యోగుల, పెన్షనర్ల సమస్యలపై దృష్టి సారించాలని, అన్ని కార్పొరేట్, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో నగదు రహిత వైద్యాన్ని అనుమతించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని, నిజామాబాద్లోని వెల్నెస్ సెంటర్కు అదనపు సౌకర్యాలు కల్పించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. అనారోగ్యానికి గురై ఆసుపత్రి పాలవుతున్న రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు వైద్య సహకారం అందించేందుకు ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలని, చేతిలో డబ్బులు లేక పెన్షనర్లు అనేక ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని వారు అన్నారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా గౌరవ అధ్యక్షులు శాస్త్రుల దత్తాత్రేయరావు, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్ మదన్ మోహన్, నిజామాబాద్ డివిజన్ అధ్యక్షుడు సిర్ప హనుమాన్లు, కార్యదర్శి ప్రసాదరావు, జిల్లా నాయకులు బన్సిలాల్, భోజారావు, రాధాకిషన్, సిర్పలింగయ్య, లక్ష్మీనారాయణ, పూర్ణచంద్రరావు, పురుషోత్తం తదితరులు పాల్గొన్నారు. చాలా రోజులైంది. ముఖ్యంగా పెన్షనర్లు, ఉద్యోగులకు సంబంధించి 4 విడతల డిఏ పెండింగ్లో ఉంది. అదేవిధంగా నగదు రహిత వైద్యాన్ని అన్ని కార్పొరేట్, ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో అనుమతించాలని చెప్పి అనేక రోజులుగా మరి ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు అందరూ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. ఇవాళ 40 సంవత్సరాల పాటు విధి నిర్వహణలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు అనారోగ్యానికి పాలై ఆసుపత్రులు పాలవుతూ ఉన్నారు. లక్షలాది రూపాయలు ఖర్చు అవుతూ ఉన్నాయి.
కాబట్టి తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నగదు రహిత వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని చెప్పేసి మేము తెలంగాణ ఆల్ పెన్షనర్స్ అండ్ రిటైర్డ్ పర్సన్స్ అసోసియేషన్ పక్షాన మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ కుబేర్లో అనేక బిల్లులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈరోజు మెడికల్ రీఎంబర్స్మెంట్కి సంబంధించిన లక్షలాది రూపాయలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అదేవిధంగా రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన పెన్షనరీ బెనిఫిట్స్ కూడా ఈరోజు ఈ కుబేర్లో పెండింగ్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి మేము డిమాండ్ చేసేది ఏమిటంటే ఈ కుబేర్లో పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని బిల్లులను యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద వాటిని పరిష్కరించాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా మార్కెటింగ్, అదే లైబ్రరీ ఇలాంటి డిపార్ట్మెంట్లో శాఖల్లో పనిచేసినటువంటి వాళ్ళకి ప్రతి నెల వీళ్ళకి పెన్షన్ చెల్లింపులు అనేది జరగటం లేదు. 3 నెలలు 6 నెలలు అట్లా కాలం తీసుకుంటా ఉన్నారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి ప్రతి పెన్షనరీ కూడా ప్రతి నెల పెన్షన్ చెల్లించే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలా. అదేవిధంగా పంజాబ్, హర్యానా హైకోర్టులు ఈరోజు కమిటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ పెన్షన్ సంబంధించి 15 సంవత్సరాలు కాదు 10 సంవత్సరాలకే ముగించాలని చెప్పేసి 10 సంవత్సరాల్లోనే వాళ్ళ యొక్క డబ్బు రికవరీ అవుతుంది. కాబట్టి 5 సంవత్సరాల పాటు అనవసరంగా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు, అదేవిధంగా హర్యానా, పంజాబ్ హైకోర్టులు కూడా తెలియజేసే ఉన్నాయి. కాబట్టి మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసేది ఏమిటంటే కమిటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ పెన్షన్ ఏదైతే ఉద్యోగులు రిటైర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు సరెండర్ చేస్తున్నారో దానిని 15 సంవత్సరాలకు కాకుండా 10 సంవత్సరాలకే కుదించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఆర్మూర్ మండలం చేపూర్ గ్రామంలో సోమవారం రోజు గుర్తు తెలియని మృతదేహం లభ్యమైంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. చేపూర్ గ్రామంలో దుబ్బాక సంజీవ్ వ్యవసాయ భూమిలో ఆయన సోదరుడు దుబ్బాక నాగరాజ్ ఇద్దరు కలిసి తోటలో గల బావి వద్దకు వెళ్లగా దుర్వాసన రావడంతో బావిలోకి తొంగి చూడగా ఒక వ్యక్తి మృతదేహం కనుగొన్నారు. వెంటనే భయంతో గ్రామంలోని వ్యక్తుల సహాయంతో పోలీసులకు సమాచారం చేరవేయగా వెంటనే పోలీసులు అప్రమత్తమై సంఘటనా స్థలానికి ఆర్మూర్ ఎస్ఐ అశోక్ కుమార్ బృందం స్థలాన్ని పరిశీలించి బావిలోని మృతదేహాన్ని బయటకు తీయడానికి ప్రయత్నించగా ఎవరూ ముందుకు రాకపోవడంతో స్వయంగా ఎస్ఐ కుమార్ తో పాటు యువ న్యాయవాది చరణ్ కుమార్, గుర్రపు ప్రశాంత్, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పనిచేసే సిబ్బంది అంజద్ తో కలిసి మృతదేహాన్ని బావిలో నుండి బయటకు తీశారు. కేసు నమోదు చేసుకుని శవాన్ని పోస్టుమార్టం ఆర్మూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి చెందిన వైద్యులు సంఘటనా స్థలంలో నిర్వహించారు. ఈ సంఘటనా స్థలంలో రూరల్ సిఐ శ్రీధర్ రెడ్డి, ఆర్మూర్ ఎస్ఐలు అశోక్ కుమార్, గంగాధర్ పాల్గొని పర్యవేక్షించారు. ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించిన మాళావత్ పూర్ణ సొంత మండలంలో సిరికొండ మండలంలో ఆమె జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. అనంతరం కేక్ కట్ చేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. నిజామాబాద్ జిల్లా సిరికొండ మండల కేంద్రంలో బంజారా జిల్లా నాయకులు మరియు అంబేద్కర్ యూత్ సభ్యులు కలిసి ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించిన సిరికొండ మండలం పాకాల గ్రామానికి చెందిన మాళావత్ పూర్ణ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు. తెలంగాణ చౌరస్తా దగ్గర కేక్ కట్ చేసి అనంతరం ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో అంబేద్కర్ యూత్ సంజీవ్ మాట్లాడుతూ అతి చిన్న వయస్సులోనే ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించిన మాళావత్ పూర్ణకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మాళావత్ పూర్ణ సిరికొండ మండలంలో జన్మించినందుకు సిరికొండ మండల పేరు దేశంలోనే మారుమోగిందని, ఇప్పటి యువత ఆమెను ఆదర్శంగా తీసుకొని దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో బంజారా నాయకులు, అంబేద్కర్ యూత్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. మన సిరికొండ మండల్ పాకాల గ్రామానికి సంబంధించిన మాళావత్ పూర్ణ మేడం గారి బర్త్డే. ఆమె అందుబాటులో లేదు కాబట్టి ఈరోజు బంజారా సేవా సంఘం మన అంబేద్కర్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో సిరికొండ మండల కేంద్రంలో ఆమె పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆమె అతి చిన్న వయసురాలు, అంటే 13 సంవత్సరాల వయసులోనే ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించి భారతదేశానికే కాకుండా ప్రపంచానికే ఆమె ఒక గొప్ప పేరు తీసుకురావడం జరిగింది. అందులో మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో, మన మండలంలో, మన గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఆమె మనకు ఎంతో గొప్ప విషయము. ఆమెను గుర్తుంచుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత. ఆమె ఒక ఎస్టీ లంబాడి కులానికి చెందినది కాకుండా భారతదేశ పేరు ఆమె ప్రపంచ స్థాయిలో నిలబెట్టిన ఘనత ఆమెకు ఉంది. కాబట్టి ఆమెను ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు, ప్రతి ఒక్కరు గర్వించదగ్గ విషయం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఆమెను ఆదర్శంగా తీసుకొని ఇప్పుడున్నటువంటి యువత కానీ పిల్లలు కానీ ఇప్పటి నుంచి ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్ణయించుకొని ఆమె అడుగుజాడలో నడిచి ఆమెలాగానే మంచి పేరు తీసుకొచ్చుకొని ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు సాగాలని కోరుతూ ఈ బర్త్డే వేడుకల్లో పాల్పంచుకున్నటువంటి మాజీ సర్పంచ్ అన్నగారికి, రవిశంకర్ అన్న గారికి మరియు మన బంజారా సేవ మండల అధ్యక్షుడు జిల్లా నాయకులైనటువంటి రూప్ సింగ్ అన్నకు, వాళ్ళ మిత్రులకు అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ
ఆమెను ఆదర్శంగా తీసుకొని ప్రతి ఒక్క యువత భవన నిర్మాణ రంగాలలో పనిచేసే కార్మికులకు అందించే లేబర్ కార్డును మీ సేవతో సంబంధం లేకుండా చూడాలన్నారు. మీ సేవతో సంబంధం లేకుండా నేరుగా కార్మిక శాఖ ద్వారానే లేబర్ కార్డు అందించాలని డిమాండ్ చేశారు. భవన నిర్మాణ రంగాల కార్మికులకు లేబర్ కమిషనర్ ద్వారా అందించే లేబర్ కార్డును నేరుగా అందించాలని డిమాండ్ చేస్తూ BNR-KS జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఎన్టీఆర్ చౌరస్తా నుండి కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు బైక్ ర్యాలీ చేపట్టారు. సంఘం అధ్యక్షులు నీల రామచందర్ నేతృత్వంలో ఈ ర్యాలీ చేపట్టి కలెక్టర్ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. కార్మికుల సమస్యల వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు. లేబర్ కార్డు కోసం మీ సేవలో దరఖాస్తు చేయడం, దీనిని తిరిగి కార్మిక శాఖ అధికారులకు అందివ్వడం లాంటి చర్యలు లేకుండా నేరుగా లేబర్ కమిషనర్ ద్వారా కార్డు మంజూరు చేయాలన్నారు. అలాగే కార్మికుడు మరణించినచో ఆ కుటుంబానికి 15 రోజులలో ఎక్స్గ్రేషియా అందించాలన్నారు. అలాగే 60 సంవత్సరాలు నిండిన కార్మికులకు 6000 పెన్షన్ అందించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గంగాధర్, రాజు, రాములు, రమేష్, కొమరవ్వ యాదవ్ పలువురు పాల్గొన్నారు. మా కార్మికులకు లేబర్ బోర్డు నుంచే వచ్చే ఫండ్స్ ఏది క్లియర్గా వస్తలేదు. దీనికి మీ సేవ నుంచి వచ్చేటిది రద్దు చేసి లేబర్ బోర్డుకు పెట్టాలి. లేబర్ ఆఫీస్ నుంచే ఉండాలి. లేబర్ ఆఫీసులకు పోతే మీ సేవ పోమంటారు, మీ సేవ పోతే మన లేబర్ ఆఫీస్కి పోమంటారు. దాని గురించి కార్మికునికి ఒక్క పని కూడా అయితలేదు, ఒక్క పైసా కూడా వస్తలేదు. అసలైన కార్మికునికి ఒక్క రూపాయి కూడా వస్తలేదు. ఈ ఆఫీసర్లు తింపి ఇదేంద్ర బాబు రిస్క్ అని ఆ కాగితాలు పడేసే ఆలోచనలు ఆఫీసర్లు చేస్తున్నారు. దానికి ఈ మీ సేవ ఏదైతే ఉందో అది లేబరు బోర్డులోనే పెట్టాలి. ఆఫీసర్ దగ్గరే ఉండాలి. ఆఫీసరు ఆయన దగ్గర ఉంటే ఏదైతే దరఖాస్తు తీసుకుపోయారో ఆ దరఖాస్తు ఇస్తే ఆ లేబర్ బోర్డు ఆన్లైన్లో అవుతుంది. అతనే ఉంటాడు కాబట్టి తెలుస్తుంది. అయితే దాని గురించి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఆఫీసర్లు ఏమో మీ సేవ పంపిస్తున్నారు, మీ సేవలో మా ఆఫీసర్ దగ్గర పంపిస్తున్నారు. ఒక్కరికి కూడా ఆ పని అయితే లేదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇలా మన కలెక్టర్కు మేము వినతి పత్రం ఇచ్చుడుంది. దానికి నేనేమంటున్నానంటే రైతుల తర్వాత ఉన్నది కార్మికులే. రైతులు ఎన్నుముకైతే మన కార్మికులు హెడ్. ప్రతి ఒక్క వరకు చేసేది మా కార్మికులే. బిర్జీ కట్టని, మోరీ కట్టని, తాజ్మహల్ కట్టినాం, చార్మినార్ కట్టినాం, గోల్కొండ కట్టినాం, ఎర్రకోట కట్టినాం. ప్రతి ఒక్కటి కార్మికులే కట్టిరు. కాబట్టి నగరంలో మీరు అభివృద్ధి చెందాలంటే కార్మికుడు ఉంటేనే అభివృద్ధి చెందుతుంది. మీ దగ్గర డబ్బులు ఎన్నున్నా కానీ ఏది రోడ్డు కాదు, మోరీ కాదు, ఫుడ్ డ్రెస్సులు కావు, బిర్జీలు కావు. దీని గురించి ఖచ్చితంగా లేబర్ బోర్డు నుంచి వచ్చేది ఒక్కసారి లేబర్ కార్డు, ఇన్సూరెన్స్ కార్డు తీసుకుంటే అతను చనిపోగానే 15 రోజుల్లో లేబర్ బోర్డు నుంచి డబ్బులు వచ్చేటట్లా చూడాలి. దీన్ని తింపి ఆఫీసర్లు పరిచయం చేస్తున్నారు. 15 రోజుల్లో లేబర్ కార్డు ఉంటే ఆఫీస్ పైసలు వచ్చేటట్టు చూడాలి. దీనికి నేనేమంటున్నానంటే ఒక్కసారి కార్డు తీసుకుంటే మీరే పరిశీలించిండ్రి, తిరుగుర్రి, సైడ్ల మీద పని చేస్తుండ్రో లేదో చూసి పరిశీలించే ఇయ్యండ్రి. ఇచ్చిన తర్వాత కార్మికుడు సచ్చిన తర్వాత డబ్బులు ఒక 15 రోజుల్లో లేబర్ బోర్డుకు వచ్చేటట్లా చూడండి. వాళ్ళకి అమౌంట్ అందాలి. సమాజ మార్పులో విద్యార్థులే చోదక శక్తి అని CPI-ML మాస్లైన్ ప్రజాపంత రాష్ట్ర సెక్రటేరియట్ సభ్యులు వి ప్రభాకర్ అన్నారు. సమాజ స్థితిగతులను మార్చేది విద్యార్థులేనని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆర్మూర్ మండలంలోని అరకుల్లో సోమవారం PDSU రాష్ట్ర స్థాయి రాజకీయ విజ్ఞాన తరగతులు ప్రారంభమయ్యాయి. రాష్ట్ర రాజకీయ శిక్షణ తరగతుల ప్రారంభానికి ముందుగా PDSU బిగిపిడికిలి జెండాను పెద్దింటి రామకృష్ణ ఆవిష్కరించారు. అనంతరం జరిగిన సభలో PDSU అమరవీరుల సంతాప నిర్మాణాన్ని రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి నామల ఆజాద్ ప్రవేశపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా CPI-ML మాస్లైన్ ప్రజాపంత రాష్ట్ర సెక్రటేరియట్ సభ్యులు వి ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ సమాజంలో దోపిడీ, పీడన లేని సమాజం కోసం విద్యార్థులు అగ్రభాగాన నిలబడి పోరాడవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నారు. చారిత్రక భౌతికవాదం క్లాసులో CPI-ML మాస్లైన్ ప్రజాపంత రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు ఆవుల అశోక్ మాట్లాడుతూ సమాజాన్ని విద్యార్థులు శాస్త్రీయ దృక్పథంతో అధ్యయనం చేయాలని, ప్రజల పోరాటాల్లో విద్యార్థులు మమేకమై నూతన సమాజం పునర్నిర్మాణంలో భాగస్వాములు అవ్వాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో PDSU జాతీయ యూనివర్సిటీ కోఆర్డినేటర్ S నాగేశ్వరరావు, PDSU రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు నరేందర్, అనిల్, పృథ్వీ, రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శులు అఖిల్, సాయి, కోశాధికారి సురేష్, రాష్ట్ర నాయకులు గణేష్, అనిల్, అశూర్, వెంకటేష్, దీపిక, కావ్య, సీతారాం, తిరుపతి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రజా ఉద్యమాల ప్రచారంలో భాగంగా
బీజేపీని కట్టడి చేసింది, సంకీర్ణ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు దిశగా ప్రయాణింపజేసే విధంగా చేసిందని చెప్పేసి మేము చెప్తూనే ఈరోజు నూతన సమాజ నిర్మాణంలో విద్యార్థుల పాత్ర గొప్పదని, ఆ విద్యార్థుల పాత్రని ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా ఈ 5 రోజుల క్లాసులు తోడ్పడతాయని చెప్పేసి కోరుకుంటూ విజయవంతం కావాలని చెప్పేసి మరోసారి కోరుకుంటున్నాను. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. కేంద్రంలో 3వసారి కొలువు తీరిన మోదీ సర్కార్, ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ప్రధాని, మంత్రులు. చైన్ స్నాచింగ్ కి పాల్పడుతున్న ముఠా అరెస్ట్, 16 తులాల బంగారం, ద్విచక్ర వాహనాలు, 4గురిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు. వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో మొదలైన చలనం, నగరంలో ఆసుపత్రులపై తనిఖీలు, సమాచారం అందించిన సహకరించని వైద్యులు. రెండు మాసాల అనంతరం మొదలైన ప్రజావాణి, పోటెత్తిన ఫిర్యాదుదారులు. నల్లవెల్లి సొసైటీ చైర్మన్ గా శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఏకగ్రీవ ఎన్నిక, అవిశ్వాస చర్చ విని పదవికి రాజీనామా చేసిన సాంబార్ మోహన్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి మీ లోకల్ న్యూస్, మన ఊరు మన వార్త.